کہ ہم شب برات سے پہلے کیا کریں اور شب برات کے اندر کیا کریں، اس لیے کہ شب برات میں اسی کی مغفرت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے اعمال کرتا ہے۔ اگر وہ شب برات کے پہلے کے اعمال نہ کرے تو شب برات میں وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے تو یقیناً پاک ہے، اسے کوئی ضرورت کسی کی نہیں، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب کوئی نہ تھا تب وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا۔ اسے نہ کسی کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ اسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اسے کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہ کسی مسلح کی ضرورت ہے، نہ کسی مقرر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ساری دنیا اللہ نہ کرے، شرک اور کفر میں ڈوب جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی مثل نہیں، پھر بھی وہ کریم قرآن مقدس کے اندر کہیں فرماتا ہے توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہیں کہتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کہیں پر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہیں کہتا ہے کہاں جاتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ جب اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے تو کبھی شب معراج دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب برات دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب قدر دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا۔ بلکہ شب معراج، شب برات اور شب قدر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر لوگ معافی نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے، اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد رسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے، اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، یا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، وہ اتنے وفادار ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ، میری طرف آ۔ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ، اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی، تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں اگر تمہارے دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ستار و غفار بھی ہوں، میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں، توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں، بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں۔ ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے۔ ذرا غور کریں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، بلاتا بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے، اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں۔ اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے، اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، وہ باتیں بناتا رہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی۔ اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا، یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں،
तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बारात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर, वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन आका ने जहां फरमाया कि वो सबको बख्श देता है, कहने का मतलब ये कि वो सबको बख्श देता है। तुमने जो जो पाप किए सबको बख्श देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रात बख्शे नहीं जाते, और जो वो रात बख्शा नहीं गया फिर वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आका ने उनकी निशानदही कर दी, आका ने उनकी अलामत बता दी कि अगर तुम इस जुर्म में मुब्तला हो तो उससे बाहर निकल आओ ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। पहले नंबर पर जिसे अल्लाह शबे बारात में नहीं बख्शता जब तक वो उस फेल से तौबा न कर ले और उससे बाहर न निकल आए, उसे कहते हैं जादूगर, यानी दूसरों पे जादू करने वाला या जादू कराने वाला। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैं आपकी जहन साजी करना चाहता हूँ और अपनी बहनों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हवाले से बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकतों का शिकार है। किसी की इज्जत देखा हजम नहीं हुई, किसी के पास माल देखा हजम न हुआ, किसी के पास खूबसूरत औरत देखा हजम न हुआ, किसी के पास ज्यादा बेटे देखे हजम न हुआ। तो एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है, हसद करता है, और फिर जब उसका काबू नहीं चलता तो वो पंडितों के पास जाता है या वो जादूगरों के पास जाता है। लोग सोचते हैं कि आज दुनिया में जादूगर नहीं, जादूगर का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ ऐसा तावीज या गंडा करना या अमल करना कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, इसी का नाम जादू है, चाहे वो किसी अंदाज से किया जाता हो। हाय वो कौम नबी के नाम पे मरने की बात करते हो, मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बारात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, इसलिए कि वो करीम है। अगर तुमने माफी मांगी तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूँ, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा जो शराब पीने का आदी हो, शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। आज मेरी कौम के जवान थक गए हैं तो शराब पीते हैं, शादी में नाचना है तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका है तो शराब पीते हैं, गम का मौका है तो शराब पीते हैं। शबे बारात में भी उनकी बख्शिश नहीं उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। शराबी लोग अक्सर कहते हैं बापू क्या करें, आदत पड़ गई है, छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ, माँ का दूध ज्यादा लजीज है या शराब ज्यादा लजीज है? शराब इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती बनाई गई, फिर भी वो कड़वी होती है। आज तक मीठी शराब न बनी, इसलिए कि शराब बनती कैसे? शराब अलग अलग चीजों से बनती। बहुत महंगी शराब पीवर अल्कोहल से बनती है। अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, तो वो अल्कोहल से बनती है, और अल्कोहल कड़वा ही होता है। कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो, कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो। और सुनो, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब है। यानी पेशाब पीना और शराब पीना ये दोनों बराबर है। शराब का जितना कतरा बदन पर लगे तो जैसे पेशाब का हुक्म है वही हुक्म शराब का भी। तो जब शराब के कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो तो सब्र का मीठा घूंट पी लो। और सुनो, अल्लाह ने गिज़ा में मां के दूध से ज्यादा लजीज किसी चीज को नहीं बनाया। एक मां का दूध है जिसके अंदर अल्लाह प्यास भी मिटाता है और भूख भी मिटाता है, उसके अंदर हर गिज़ाइयत अल्लाह ने रखी है। अब बताओ, 2 साल की उम्र तक हम मां का दूध पीने के आदी होते हैं, लेकिन जब मां दूध छुड़ाना चाहे तो हमने दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब मां का इतना लजीज दूध हम छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो क्या शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दिल पे ले लो, अल्लाह मदद करेगा। अहद कर लो, अल्लाह मदद करेगा। और शराब के नुकसानात पर मैं कई बयानात कर चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें, शराब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराबी जब मरता है तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ यानी काबे की तरफ नहीं रहता, और उसका मुंह सूअर की तरह हो जाता है या तो बंदर की तरह हो जाता है। लोगों अपने हाल पे रहम करो, एक दिन मरना है। कब तक जिहालत की जिंदगी गुजारोगे? कब तक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे? कब तक अपनी
तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। निकल आओ जिहालत की वादियों से, निकल आओ अल्लाह अकबर अपनी तबीयत की गंदगियों से, पाकीज़गी की तरफ आओ। आप क्या सोचते हो कि थकन हो जाएगी तो बगैर शराब के नींद नहीं आएगी? ये तुम्हारे नफ्स का चक्कर है, ये शैतान का वसवसा है। आओ पुरसुकून नींद चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर पुरसुकून नींद चाहिए, नींद ना आती हो, वुजू करो और मेरे मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह वो सुकून की नींद अता करेगा। अरे पूछो उन बुजुर्गों से कि जो आका पे दुरूद पढ़ते हुए सोते हैं, उनको कैसे सुकून की नींद आती है। इसीलिए तो लोग तमन्ना करते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए दुरूद की कसरत करो। दुरूद में अल्लाह ने वो पाकीज़गी रखी है। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं थक जाते हैं, थकन का इलाज भी दुरूद में है। हम टेंशन में है इसलिए शराब पीते हैं, टेंशन का इलाज भी दुरूद में है। अरे नादान, जब दुरूद पढ़ के खुदा मिल जाता है तो दुरूद पढ़ के क्या नहीं मिलता। आप जानते हैं मेरे आका ने फरमाया जो कसरत से मुझ पर दुनिया में दुरूद पड़ेगा वो कयामत में सबसे ज्यादा मेरे करीब रहे। हर आदमी करीब रहना चाहता है आका से, नहीं चाहता। अरे पीर साहब आ जाए तो आदमी सोचता है कि करीब मैं रहूं, करीब मैं रहूं। इसीलिए लोग कड़ा बना लेते हैं कि इसी बहाने मैं करीब रहूंगा, दूसरों को न जाने दूं। लेकिन ये फिक्र भी गलत है कि दूसरों को न जाने दूं, क्योंकि पीर सबके लिए, वली सबके लिए, नबी सबके लिए है। इसलिए जब कोई आए बुजुर्ग, सबको मौका दिया करो। एक दूसरे पे सबकत आपकी अकीदत है, लेकिन सबको मौका दो। इसलिए कि दरिया किसी की जागीर नहीं होती। जैसे दरिया किसी की जागीर नहीं होती, वैसे पीर किसी की जागीर नहीं होता। वैसे औलिया अल्लाह के मज़ारात किसी की जागीर नहीं होते। वैसे नबी पाक की साहब अहले बैत अतार सहाबा किराम किसी की जागीर नहीं होते, बल्कि हम उनकी जागीर है। वो हमारी क्या जागीर हो सकती है? हम उनके गुलाम हैं, इसलिए हम उनकी जागीर है। हम पर उनका इख्तियार है। हम कौन होते हैं उनको जागीर बनाने वाले? इसलिए लोगों, हर आदमी चाहता है कि मैं बुजुर्गों से करीब रहूं। आका ने नुस्खा बता दिया। कल मैदान महशर करोड़ों की भीड़ होगी, अरबों खरबों की भीड़ होगी, और उस भीड़ में पता है कौन कौन होगा? बिलाल जैसे, सुहैब रूमी जैसे, ओवैसे करनी जैसे, गौसुल आजम जैसे, गरीब नवाज जैसे, मखदूम सिन्हा जैसे, शाह बरकतुल्लाह जैसे, शाह वजीउद्दीन गुजराती जैसे, आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसे, हुजूर मुफ्ती आजम जैसे, इतने बड़े बड़े शाह रिश्कुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग सब होंगे। अब बताओ उनमें अपना नंबर कहां लगेगा? उनमें अपना नंबर कहां लगेगा? जब हुजूर की सवारी आ रही होगी तो हर आदमी सोचेगा काश कि मैं करीब होता। हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मती परेशान हो, एक नुस्खा बता देता हूं, करते रहना, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा करीब बुला लूंगा। आका फरमाते जो दुनिया में जितना कसरत से मुझ पे दुरूद पड़ेगा वो क़यामत में उतना ज्यादा मुझसे करीब रहेगा। करीब रहने का कितना बड़ा नुस्खा हुजूर ने बता दिया। अरे यहाँ कोई करीब रखे ना रखे, बड़ी माजरत के साथ, यहाँ जो लोग बैठे ऐसे नहीं है, हमारे सुन्नी बुजुर्ग ऐसे नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया? करीब लगकर होने के लिए माल चाहिए। आजकल गरीबों को कौन करीब करता है? क्यों? कौन गरीबों को करीब? गरीबों के पसीने से तो बदबू आती है लोगों को, और मालदार का पसीना कितना भी कड़वा रहेगा तो उसके पसीने से बदबू नहीं आती। नोट चाहिए तो कुर्बत मिलेगी। सब जगह ऐसे हुआ है, सियासत में भी यही हो गया, मजहब में भी यही हो गया। आप मालदार हैं तो आप अच्छे हैं, आप पैसा देते हैं तो अच्छे। अक्सर अब दिलों पर नजर न रहती, अब जेबों पर नजर रहती है। अब बल्कि मालदार को पहचानने के लिए चेक किया जाता है। इसके पास गाड़ी अगर पल्सर होगी तो कितना मालदार होगा, मोबाइल में सैमसंग का होगा, एप्पल होगा या कौन सा होगा, तो हाथ देखकर पता चलेगा कि कितना मालदार है, और उसके मुताबिक फिर बर्ताव किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कुर्बान मेरे आका पर, मेरे रसूल ने अमीर और गरीब का फर्क मिटाया, अमीर और गरीब का फर्क मिटाया। बल्कि हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मुझे जिंदा रख तो गरीबों में रख, और मुझे विसाल दे तो गरीबों में दे, और क़यामत में उठा तो गरीबों में उठा। गरीबों से इतना प्यार किया, हाय हाय, अपने हिस्से का लुकमा गरीबों को खिलाया, अपनी बकरियों का दूध दोकर गरीबों को पिलाया। मेरे आका ने इतना प्यार दिया और फरमाया कि अमीरों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में जाएंगे। मेरे रसूल ने गरीबों का कितना ख्याल किया। और आकाए करीम ने यह नहीं फरमाया जो कसरत से हज करेगा वो क़यामत में मुझसे ज्यादा करीब रहेगा, वरना अल्लाह अकबर बड़े बड़े मालदार डींगे मारते कि तातानिया का गरीब देहाती मुसलमान तो एक बार भी पूरी जिंदगी में हज को न गया, मैं तो हर साल जा रहा हूँ और टूर से जा रहा हूँ और 2-2 महीने तक वहां रहता हूँ। तो गरीब कहता हाय हाय या रसूल अल्लाह, सबने मालदारों को चुना तो आपने भी गरीब और अमीर में फर्क कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल मेरे आका जानते थे हज हर उम्मती न कर सकेगा। आका ने यह भी नहीं कहा जो ज़कात कसरत से देगा वो क़यामत के दिन ज्यादा मेरे करीब होगा। हुजूर ने इतना आसान इतना आसान इतना आसान इतना आसान अमल बता दिया। बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे नबी पे करोड़ों दुरूद और सलाम हो। मेरे आका ने यह भी नहीं कहा कि जो कसरत से कुरान पढ़ेगा वो मेरे करीब होगा। हालांकि ये सब मेरे रसूल की कुर्बत की निशानियां हैं, लेकिन आलिम कहते हैं कि हम कुरान ज्यादा पढ़ेंगे तो जाहिलों से करीब हो जाएंगे, वो हाफिज कहते हैं हम अच्छा कुरान पढ़ेंगे तो ज्यादा। हालांकि ये भी करीब होने का अमल है। हुजूर ने इतना आसान कर दिया करीब होना, मुझ पे दुरूद पढ़ते जाओ करीब होते जाओ। अरे इतना आसान अमल है कि 2 साल का बच्चा जिसने अभी बोलना शुरू किया है वो भी मेरे आका पे दुरूद पढ़ सकता है। आका ने कितना आसान अमल बताया। क्यों? हुजूर तुम पर आसानी चाहते हैं तो लोगों शराब की तरफ न जाओ, ये शराब हलाक और बर्बाद करने वाला अमल। शबे बरात में शराबी की बख्शिश नहीं होती, तौबा कर लो, मेरा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, मेरा रब माफ करने वाला, उसने वादा किया है। शबे बरात दी ही इसलिए, बल्कि बरात का माना होता है आजाद करने, आजादी की रात है। लोग यौम आजादी मनाते हैं, हम शबे आजादी मनाते हैं।
یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی ہے اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں۔ اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ، سب سے آخر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ۔ جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے اس شب برات کھیل کود کر نہیں گزارنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات، جاگنے کی رات ہے، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو ہے، ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے، دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا، ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں نے کہا بالکل، اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ رہے گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہے؟ استغفر اللہ، صحابہ کے برابر نیک ہے، ولیوں کے برابر نیک ہے؟ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا شراب کی طرف نہ جانا، اس رات توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹوں اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ بس اس میں گفتگو کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سب دل کے کانوں سے سنو۔ چھوٹی سی بات ہوئی، کوئی بندہ شادی کر رہا ہے برادری میں اور وہ کسی وجہ سے الجھن سے کارڈ دینا بھول گئے، تو اب پوری زندگی اس سے بات چیت نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہو گئے، کوئی انبن ہو گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی کہتے ہیں آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ اللہ نے رشتے ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں رشتے جو ہے نا، رشتے وہ عرش پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ رشتہ داریاں اللہ کے عرش پہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ عالم ہیں،
आप हाफिज हैं, आप इमाम हैं, आप मुफ्ती हैं, आप पीर हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप तहज्जुद गुजार हैं, आप साल भर रोजा रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप रिश्तों का ख्याल नहीं करते तो आप कुछ नहीं हैं। इसलिए कि आक़ाए करीम फरमाते हैं, जिसने रिश्तों को तोड़ा उसने वस्तूरे से जैसे सर के बाल मोड़ते हैं ना तो सर के बाल निकल जाते हैं, तो रिश्ते वस्तूरा है ईमान के लिए। जिसने रिश्ते तोड़ा उसने गोया के जैसे वस्तूरा बालों को लगाओ तो बाल निकल जाते हैं, वैसे रिश्ते तोड़ने से ईमान निकल जाता है। इसलिए रिश्तेदारों का ख्याल करो, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, रिश्ते न तोड़ो। अगर वो तुम्हारा भाई कितना भी बड़ा जुर्म करता है, तुम बड़े हो, लोग कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं क्यों माफी मांगूंगा? अरे नादान, बड़े और छोटे की क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी में अनबन हो जाए और जो बातचीत करने में पहल करे, अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करे।